two wonderful priests. The first one, Bhaviri Suresh, and second gift from the Lord is Reverend Father Pawan Kumar. After so many years gap, after 75 years, Bhaviri Suresh Father has come. After 25 years, again another gift we got. That means the Lord is blessing our parish. ఈ రోజు ఈ యొక్క చర్చ్ మన దేవాలయం 100 సంవత్సరాల వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్న ఈ సమయంలో దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి అతిపెద్ద గిఫ్ట్ ఇదిగో మన నూతన గురువు. మరి నూతన గురువుని తన యొక్క మొట్టమొదటి దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తూ మనల్ని అందరినీ దీవించిపోతూ ఉన్నారు. అదే విధముగా ఇంకొక నూతన గురువు మన పొరుగునే ఉన్నటువంటి హంసవరం విచారణ నుండి ఆయన శుక్రవారం నాడు గురు పట్టాభి ఉన్నారు. సో వీరిద్దరూ కూడా క్లాస్మేట్స్. ఇంకొక గురువు కూడా ఉన్నారు, డీకన్, నిన్న మీరు చూశారు. ఆయనది రేపు ఉదయం మంగళపాలెంలో ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు. సో మొత్తానికి ఈ ఇద్దరు నూతన గురువులు మన దగ్గరకు వచ్చి దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తూ ఉండగా ఆ దేవాదేవునికి వందనాలు చెప్తూ నూతన గురువులు చివరి వరకు ఇలా సువార్త సేవలో ఆరోగ్యంతో ఆనందముగా పనిచేసే భాగ్యాన్ని దయచేయాలని వారి కోసం మనం ప్రార్థన చేద్దాం. అలాగే ఇంకొకరు అవతల పక్క ఉన్నటువంటి వారిని చూశారు మీరు, ఫాదర్ బాల, ఏలూరు మేత్రాసనానికి ఆయన వీజీ. మరి ఫాదర్ గారి మీద ప్రేమతో, నా మీద ప్రేమతో, మన విచారణ మీద ప్రేమతో నిన్నే వచ్చారు. అసలు యాక్చువల్గా నేను రావడానికి కొద్దిగా టైం అవుతుంది, లేట్ అవుతుంది అన్నారు, కానీ ఈ మేడ్ ఇట్ వచ్చారు. ఈరోజు దివ్య పూజలో మనకి దేవుని యొక్క సందేశాన్ని వినిపించిపోతూ ఉన్నారు. సో మీ అందరి తరపున ఈ ముగ్గురికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ ఆఫర్ మాస్ ఫర్ us. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభువు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. I feel very privileged to stand amidst you and to celebrate this Thanksgiving Mass. And I request all of you to pray for me that I may succeed in the work that I am going to undertake. I feel it as God's grace and not my merit that I got this one. And pray for me that I may succeed in my future ministry. And keeping all our intentions in mind, and also remembering the trespasses that we have done against the Lord and asking pardon, let us say, I confess by my Lord and sisters, I have listened in my thoughts and my words, in what I have done and what I have failed to do, through my faults. Therefore I ask this Mary, our Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, సర్వేశ్వరుడు మనకు దయ చూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చును గాక. క్రీస్తు ఆరాధనను ప్రభువు ఆరాధనను
సర్వేశ్వరుని మహిమలో పవిత్రాత్మతో నిండువాడా. ఆమేన్, ప్రార్థించుదాము. ఓ సర్వేశ్వర, నా యోగ్యత వలన కాక కేవలము చెప్పనలవి కాని నీ అనంత ప్రేమ వలననే నీ కుటుంబ బాధ్యతను నాకు అప్పగించితివి. నా యాజకత్వపు విధులను నీకు సంప్రీతిగా నిర్వహించినట్లును అన్ని విషయములలోనూ నా అధీనంలోనున్న ప్రజలను నీకు ఆమోదయోగ్యముగా ఆదేశించినట్లును నన్ను దీవింపుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించు పాలించు మా నాథును మీ ప్రియకుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము తండ్రి. First reading. A reading from the Acts of the Apostles. Behold, we turn to the Gentiles. Chapter 13, verses 14, 43 to 52. Chapter 13, verses 14, 43 to 52. Barnabas passed on from Perga and came to Antioch and Pisidia. And on the Sabbath day, they went into the synagogue and sat down. The meeting of the synagogue broke up. Many Jews and devout converts of Judaism followed Paul and Barnabas, who spoke to them and urged them to continue in the grace of God. The next Sabbath, almost the whole city gathered together to hear the word of God. But when youths by Paul and reviled him. And Paul and Barnabas spoke out boldly, saying, "It was necessary that the word of God should be spoken first to you, since you thrust it from you and judge yourselves unworthy of eternal life. Behold, we turn to the Gentiles, for so the Lord has commanded us, saying, I have set you to be the light for the Gentiles, that you may bring salvation to the uttermost parts of the earth." And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of God. And as many as were ordained to eternal life believed. And the word of the Lord spread throughout all the region. But the Jews incited the devout women of high standing and the leading men of the city, and stirred up persecution against Paul and Barnabas, and drove them out of their district. But they shook off the dust from their feet against them, and went into the Iconium. And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. This is the word of the Lord. Every
repent and confess, Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. And every eye will see the coming of the King. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. సింహాసనమునకు మధ్యనున్న గొర్రెపిల్ల వారికి కాపరియగును. వారిని జీవజలము వద్దకు తీసుకొని పోవును. రెండవ పట్టణము
దర్శన గ్రంథము 7వ అధ్యాయము వచనములు 9, 14 నుండి 17 వరకు. తదనంతరము నేను అటు చూడగా అట ఒక గొప్ప జనసమూహము ఉండెను. ఆ జనసంఖ్య లెక్కకు మిక్కుటముగా ఉండెను. అందు అన్ని జాతుల వారు, అన్ని తెగల వారు, అన్ని వర్గముల వారు, అన్ని భాషల వారు కలిసి ఉండిరి. వారు సింహాసనమునకు గొర్రె పిల్లకు ఎదురుగా నిలిచిరి. వారు తెల్లని దుస్తులు వేసుకొని ఉండిరి. చేతుల యందు ఖర్జూరపు మట్టలను పట్టుకొని ఉండిరి. అయ్యా, నీకే తెలియను అని నేను అంటిని. భయంకర హింసను సురక్షితముగా అధిగమించిన వారే ఈ వ్యక్తులు. గొర్రెపిల్ల రక్తముతో తమ వస్త్రములను క్షాళన మొనర్చుకొని వానిని తెల్లనివిగా చేసుకొనిరి. అందుచేతనే వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట నిలిచి రాత్రింబవళ్ళు ఆయన దేవాలయములో సేవలు చేయుదురు. సింహాసనాసీనుడగు ఆయన తన సాన్నిధ్యముచే వారిని రక్షించును. ఎన్నటికిని వారికి ఇక ఆకలి దప్పులు ఉండవు. సూర్యుడు గాని ఏ వేడిమి గాని వారిని దహింపదు. ఏలన సింహాసనమునకు మధ్యనున్న గొర్రెపిల్ల వారికి కాపరియగును. వారిని జీవజలము వద్దకు తీసుకొని పోవును. దేవుడు వారి నేత్రముల యందలి బాష్ప బిందువులను తుడిచివేయును అని ఆ పెద్ద నాతో పలికెను. ఇది ప్రభువు వాక్కు.
పునీత యోహాను గారు రాసిన పవిత్ర సువిశేషములోని ఈ భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను శుభవార్త 10వ అధ్యాయము 27వ వచనము నుండి 30వ వచనము వరకు. యేసు ఇట్లా నేను నా గొర్రెలు నా స్వరమును వినును, నేను వానిని ఎరుగుదును, అవి నన్ను వెంబడించును. నేను వానికి నిత్య జీవము ప్రసాదింతును, కనుక అవి ఎప్పటికీ నాశనము చెందవు. వానిని ఎవడును నా చేతి నుండి అపహరింపలేడు. వానిని నాకిచ్చిన నా తండ్రి అందరికంటే గొప్పవాడు, కనుక వానిని నా తండ్రి చేతి నుండి ఎవడును అపహరింపలేడు. నేనును నా తండ్రియు ఏకమై ఉన్నాము అని చెప్పాను. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములు పరిహారమగునుగాక. My dear brothers and sisters, a very good morning to all of you. Today we are celebrating the 4th Sunday of Easter, and this Sunday is called Good Shepherd Sunday. After 3 Sundays, the church stops recollecting on the resurrection and starts recollecting on the nature of the Good Shepherd of Jesus Christ. That Jesus is the Good Shepherd. All the 3 readings and every year on the 4th Sunday of Easter, we reflect on the nature of this Good Shepherd. And rightly we are celebrating the first Thanksgiving Mass of our parishioner, Father Pavan Kumar Godi, and this is a right time that he also needs to reflect on the nature of his own priesthood. ఈ రోజు శ్రీ సభ మంచి కాపరి ఆదివారాన్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నది. పాస్కా పండుగ తరువాత వచ్చే 4వ ఆదివారాన్ని మంచి కాపరి ఆదివారం, గుడ్ షెపర్డ్ సండే అని పిలుస్తారు. దానికి కారణం ఈరోజు పట్టణాలన్నీ కూడా ప్రతి సంవత్సరం ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు మంచి కాపరి అని మనకి బోధిస్తూ ఉన్నాయి. ఇదే రోజు నాడు మనం మన విచారణకు చెందినటువంటి ఫాదర్ పవన్ కుమార్ గారి యొక్క మొదటి కృతజ్ఞత దివ్య పూజా బలిని జరుపుకోవడం నిజంగా మనందరికీ చాలా ఆశీర్వాదకరమైన విషయం. ఈ 3 పట్టణాలను మనం ఒక్కసారి పరిశీలించినట్లయితే, మొదటి పట్టణంలో తొలి క్రైస్తవ సంఘం ఏ విధంగా ఉత్థాన ప్రభు యొక్క దర్శన మహిమ ద్వారా అభివృద్ధి చెందింది అనేటటువంటి విషయం మనకి బోధపడుతూ ఉన్నది. తొలి క్రైస్తవ సంఘం విస్తరించబడింది. అనేక మంది క్రీస్తు ఉత్థాన దర్శనాన్ని పొంది తమ మనస్సులను మార్చుకొని ప్రభువునకు సాక్షులుగా వారు మారారు. మరణించినటువంటి పోప్ ఫ్రాన్సిస్ గారు ఒక మాట అంటూ ఉండేవారు, we are not called to be Christians, we are called to be witnesses. మనము క్రైస్తవులుగా ఉండటానికి పిలువబడలేదు కానీ
మనము సాక్షులుగా ఉండటానికి పిలువబడ్డాము. అనగా అన్లెస్ యు బికమ్ అ విట్నెస్ టు క్రైస్ట్, విట్నెస్ టు ద రిజన్ లార్డ్, యూ కెనాట్ బీ అ రియల్ క్రిస్టియన్. కనుక ఈరోజు పట్టణాలను మనం పరిశీలించినప్పుడు తొలి క్రైస్తవ సంఘములో ఉన్నటువంటి వారందరూ మేము ప్రభువునకు సాక్షులము అని చెప్పడాన్ని అపోస్తలుల కార్యాల్లో మనం చదువుతాం. పేతురు మొదలుకొని అపోస్తలులు ఇంకా అనేక మంది ప్రభు యొక్క ఉత్థాన దర్శన భాగ్యాన్ని పొందినటువంటి వారు చెప్పినటువంటి మాట ఒకటే, ఐ హ్యావ్ సీన్ ద లార్డ్. దీస్ 5 words, ఐ హ్యావ్ సీన్ ద లార్డ్. మేము ప్రభువును చూచితిమి. ఈ 3 మాటలే. మేము ప్రభువును చూచితిమి, ఉత్థాన క్రీస్తుకు మేము సాక్షులం. We have seen him, we have touched him, we ate with him, we walked with him. He is real, he is risen. మేము దానికి సాక్షులము. మొదటి పట్టణంలో తొలి క్రైస్తవ సంఘం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో పౌలు బర్నబాసు అనేటటువంటి ఇద్దరిని తన సేవ కొరకు ప్రత్యేకించమని పవిత్రాత్మ దేవుడు సంఘానికి ప్రేరణ ఇస్తాడు. ఈరోజు మనం ఆలకించినటువంటి మొదటి పట్టణం సంఘానికి ఇవ్వబడిన ప్రేరణ ఏంటంటే, పౌలు బర్నబాసులను నా సేవ కొరకు విడిగా ఉంచండి. అనగా ఇక నుండి వీరిద్దరూ నా సేవ నిమిత్తమై అభిషేకాన్ని పొంది దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళి సువార్తను బోధించబోతూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా పౌలు బర్నబాసు అంతియోకు పరిసర ప్రాంతాలలో సువార్తను బోధించేటప్పుడు వారు మొదట స్వాగతించబడ్డారు. చాలా సంతోషంగా ప్రజలందరూ వారి బోధను ఆలకించడానికి ముందుకు వచ్చారు. కొంత సమయమైన తరువాత అసూయ ద్వారా యూదులు పౌలు బర్నబాసుల యొక్క సందేశాన్ని ఆలకించకుండా వారిని తిరస్కారము తరువాత వారిని వేదహింసలకు గురి చేశారు. ఈ పిలుపులో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ పిలుపులో ఈనాడు మన మధ్యలో దివ్య పూజను అర్పిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ నూతన గురువు యొక్క జీవితం లేదా ప్రతి గురువు యొక్క జీవితం మనకి కనిపిస్తుంది. గురువు అయిన వెంటనే అందరూ మనకి దండలు వేస్తారు, మనల్ని స్వాగతిస్తారు. దీనినే చాలామంది ఏమంటారంటే హనీమూన్ పీరియడ్ అంటారు. ప్రీస్టులందరికీ హనీమూన్ పీరియడ్. ఈ హనీమూన్ పీరియడ్ అవ్వగానే ఎదురయ్యేటటువంటి మొట్టమొదటిది ఏంటంటే రిజెక్షన్, తిరస్కారం. రెండవది పెర్సిక్యూషన్, వేదహింసలు. యోబు అంటాడు, దేవుడు నాకు మంచి చేసినప్పుడు స్వీకరించి చెడు చేసినప్పుడు దేవుణ్ణి నిందించడం తగునా? కనుక నీవు గురువైన వెంటనే అనుభవించేటటువంటి ఈ ఆనందం వెనువెంటనే తిరస్కారము, వేదహింసలు ఉన్నాయని ప్రతి గురువు గమనించాలి, మర్చిపోకూడదు. రిజెక్షన్ and persecution are part of this call that is given to you, given to each priest. The call of anybody becomes great when the call is from a great person, or the greatness of a call depends upon the greatness of the one who called you. If a person of small stature calls you, your response will be different. And when a person of big stature calls you, your response will be different. Even in an office,
When a peon comes and tells you something, your response will be according to the person who spoke to you. But if your boss calls you, your response will be different. So the greatness of the call depends on the person who calls you. And today, as we reflect on priesthood, we are told that the greatness of this call to priesthood, depends on the greatness of God who called you to priesthood. The same God who called Abraham from Ur, the same God who called Moses from the burning bush, the same God who called Samuel, the same God who called Elijah, the same God who called Elisha, the same God who called Peter and the other apostles on the shores of Galilee has called Father Pawan Kumar. There is no difference. Because this call is from God, this call becomes very precious. Because the one who called you is eternal, your call becomes eternal. That is why it is written here, you are a priest forever. You are a priest forever, because God has conferred on you an eternal priesthood. అందుకే హెబ్రీయులకు వ్రాయబడినటువంటి లేఖలో ఏమి చెప్పబడుతూ ఉన్నది అంటే, ఈ గురుత్వం, యాజకత్వం అనేటటువంటిది పాత నిబంధనలో వంశపారంపర్యంగా లేవీయులకు అప్పజెప్పబడింది. కానీ ఈనాడు యేసుక్రీస్తే ప్రధాన యాజకుడై శిలువ మీద చిందించినటువంటి తన రక్తము ద్వారా పాత యాజకత్వాన్ని, పాత బలులను ప్రక్కన పెట్టి ఒక నూతన యాజకత్వాన్ని ఆయన ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ నూతన యాజకత్వం ఎక్కడ ప్రారంభమైంది అంటే, ఆ పై గదిలో అపోస్తుల యొక్క పాదాలను కడిగి ప్రభువు వారిని యాజకులుగా అభిషేకించాడు. ఏ ఇద్దరు ఒకే రకమైనటువంటి వ్యక్తులు కారు వారు. వివిధ మనస్తత్వాలు కలిగినటువంటి 12 మందిని ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ఎన్నుకున్నాడు. ఇది వంశ పారంపర్యమైనటువంటి పిలుపు కాదు. ఇది సాక్షాత్తు ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తుకి ఏ యాజకత్వాన్నైతే దేవుడు ఇచ్చాడో ఆ యాజకత్వాన్నే ఈనాడు మన మధ్య గురువులకు అందించబడింది. ఆనాడు అబ్రహామును దీవించి లేవీయుడు కాని మెల్కీసెదెకు ఏ విధంగా అయితే యాజకుడయ్యాడో, ఈనాడు ఈ గురువులు కూడా మెల్కీసెదెకు యాజక క్రమమున యాజకులవుతూ ఉన్నారు. అనగా దేవుడే వారిని నియమిస్తూ ఉన్నాడు. యు ఆర్ ఎ ప్రీస్ట్ ఫర్ ఎవర్ ఇన్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ మెల్కీసెదెక్, an eternal high priest. మెల్కీసెదెకు కంటే గొప్పవాడైన నిత్య యాజకత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే యేసుక్రీస్తే. కనుక యేసుక్రీస్తు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఈ యాజకత్వంలోనికి పిలువబడినటువంటి ఈ గురువులమందరము ఈ నిత్య యాజకత్వాన్ని పొంది ఉన్నాము. ఈరోజు మన మధ్యలో ఈ విచారణకు చెందినటువంటి పవన్ కుమార్ గారు ఇదే దేవాలయంలో అక్కడ కూర్చొని ఎన్నో మార్లు తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి దివ్య పూజలో పాల్గొన్నారు. కానీ ఈరోజు ఆ నిత్య యాజకత్వాన్ని పొంది ఇక్కడ నుంచి మీ కొరకు, విచారణ కొరకు, సమస్త మానవాళి కొరకు ఈ దివ్య పూజను అర్పిస్తూ ఉన్నారంటే దానికి కారణం దేవుడే. దేవుడే ఆయన్ని పిలుచుకున్నాడు. దేవుడు పిలుచుకున్నాడు గనుక ఈ పిలుపు నిత్యమైనటువంటి పిలుపు. దేవుడే ఈ యాజకత్వాన్ని ఇచ్చాడు గనుక
ఇది నిత్యమైనటువంటి యాజకత్వము. కనుక యాజకత్వాన్ని పొందినటువంటి వారు ఏ విధంగా ఉండాలి అనగా, ఏ ప్రీస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్. పోప్ ఫ్రాన్సిస్ గారు చెప్పారు అని చెప్పబడుతున్నటువంటి ఒక పద్యం ఏంటంటే, నదులు తమ నీటిని తామే తాగలేవు, రివర్స్ కెనాట్ డ్రింక్ దేర్ వాటర్, a tree cannot eat its own fruit. ఏ చెట్టు కూడా తన పండు తానే తినలేదు. In the same way, a priest cannot bless himself. A priest is meant to bless the people. He is meant to bless the people entrusted to his care. కనుక ఏ గురువు కూడా తనను తాను ఆశీర్వదించుకోవడానికి గురువు అవ్వలేదు. తన ప్రజలను, దేవుని ప్రజలను నిత్యము ఆశీర్వదించడానికి గురువు అవుతూ ఉన్నాడు. అందుచేత గురువు యొక్క ప్రాథమికమైనటువంటి బాధ్యత ఏంటంటే తన ప్రజలను దీవించడం, దేవునికి ప్రజలకు మధ్యవర్తిగా ఉంటూ దైవ ప్రజలను ఎల్లప్పుడూ ఆశీర్వదించడం, వారిని పాపము నుండి విడిపించడం, జ్ఞానస్నానం ద్వారా, పాప సంకీర్తనం ద్వారా, తన ప్రజలకు ఎల్లప్పుడూ పోషకమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి వాక్కు అనేటటువంటి ఆహారాన్ని అందించడం, తన ప్రజల యొక్క వ్యాధి బాధలలో వారికి తోడుగా ఉండి వారికి అవస్థ అభ్యంగనాన్ని ఇవ్వడం, ప్రజల యొక్క సంతోషంలో పాలు పంచుకుంటూ స్త్రీ పురుషులను దివ్య సంస్కారమైన జ్ఞాన వివాహం ద్వారా ఏకం చెయ్యడం. కనుక గురువు యొక్క అవసరం సంఘానికి చాలా ఉన్నది. గురువే లేకపోయినట్లయితే ఈ సంఘం మృతప్రాయమవుతుంది. ఎందుకంటే సంఘానికి కావలసినటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆహారం ఒకటి వాక్కు ద్వారా, రెండవది యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తాల ద్వారా అందించబడుతూ ఉన్నది. వీటిని అందించేటటువంటి బాధ్యత గురువు మీద ఉన్నది. అందుచేత గురువు ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే, ఇదిగో మంచి కాపరిలాగా ఉండాలి. 2వ పట్టణంలో దర్శన గ్రంథంలో గొర్రెపిల్ల ఎదుట లెక్కకు మించినటువంటి ప్రజలు ఒక పెద్ద సమూహంగా ఏర్పడటం, వారికి ఈ గొర్రెపిల్ల మాత్రమే కాదు కాపరిగా కూడా ఉండడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది అని పట్టణం మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నది. అలాగే సువిశేషంలో ప్రభువు చెబుతూ ఉన్నారు, నా స్వరాన్ని ఆలకించేటటువంటి గొర్రెలన్నీ కూడా ఎల్లప్పుడూ నాతోనే ఉంటాయి. అనగా గురువు మంచి కాపరిగా ఉండాలి. మంచి కాపరిగా ఉండటం అంటే there are 3 dimensions to be a shepherd, good shepherd. One is to feed the sheep, second is to lead the sheep, the third is to protect the sheep. These are the 3 characteristics of a shepherd. Now Jesus adds a 4th dimension. The 4th dimension is the shepherd is ready to die for the sheep. Never heard before. Jesus not only adds this dimension, he lives this dimension. He died for his sheep. అందుకే నిన్న మన అగ్రపీఠాధిపతులు ప్రసంగంలో పదే పదే చెప్పిన మాట, నీవు సంఘం కొరకు మరణించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా ఫాదర్ పవన్ కుమార్? ఎందుకంటే ఈ మంచి కాపరి తన సంఘానికి కావలసిన ఈ భోజనం అనుగ్రహించడమే కాదు, సంఘాన్ని దుష్టుల బారి నుంచి కాపాడటం మాత్రమే కాదు, సంఘానికి నాయకత్వం వహించడం మాత్రమే కాదు, సంఘం కొరకు మరణించాలి. ద ఇటర్నల్ ప్రీస్ట్ డైడ్ ఫర్ హిస్ పీపుల్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రీస్ట్ హ్యాస్ టు బీ లైక్ దట్ ఇటర్నల్ ప్రీస్ట్, ద గుడ్ షెపర్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. కనుక అందరం ఈరోజు ఫాదర్ పవన్ కుమార్ గారిని అభినందిద్దాం. 100 సంవత్సరాల చరిత్రలో ఫాదర్ రవీంద్ర గారు చెప్పినట్లుగా దేవుడు ఈ విచారణకు చేసినటువంటి ఈ గొప్ప మేలును బట్టి మనం ప్రతిరోజు దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం.
అలాగే మన మధ్యలో చాలామంది బిడ్డలు ఉన్నారు, చిన్నపిల్లలు. వారిలో కూడా నేను గురువు అవ్వాలి అనేటటువంటి ఒక కోరికను మనం అందరం కూడా ప్రేరేపిద్దాం. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఎవరిని అడిగినా ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి, అబ్బాయి ఇంజనీరు, అమ్మాయి డాక్టర్, ఇంకొక కోరిక ఏదైనా ఉందంటే అమెరికా వెళ్ళిపోవాలి. మానేశారు. గురువులు అవ్వాలి, అమ్మగారులు అవ్వాలి అనేటటువంటి ఆ విషయాన్ని ప్రజలు మర్చిపోతూ ఉన్నారు. అందుకే ఒక ఫాదర్ గారు నాతో అన్నారు, మీకు ఒక్కడే కొడుకైనా సరే గురువుగా పంపించండి అని ప్రజలకు చెప్పండి అని. నిజమే, మీకు ఒక్కడే కొడుకైతే కూడా గురువుగా పంపించండి. మీరు ముసలాళ్ళు అయిన తర్వాత ఫాదర్ దగ్గర ఉండొచ్చు మీరు అందరూ. పూర్వకాలం ఏంటంటే తల్లిదండ్రులని చూసుకోవడానికి ఒకడే కొడుకైతే గురువుగా తీసుకునేవారు కాదు. కానీ ఈ రోజుల్లో తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే గురువుల కొరత ఏర్పడుతూ ఉన్నది. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు సంఘానికి తమ బిడ్డల్ని గురువులుగా ఇవ్వాలి అనేటటువంటి కోరికను వదిలిపెట్టి తమ బిడ్డలు కెరియర్ గురించి వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. కెరియరిజం, కెరియర్ ఓరియంటెడ్ డిజైర్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్. అలా కాకుండా మన బిడ్డలు, ఫాదర్ గారు చెప్పినట్లుగా ఫాదర్ బవిరి సురేష్ గారు గురువు అవడానికి 75 సంవత్సరాలు పట్టింది. మరో 25 సంవత్సరాలు పట్టింది ఫాదర్ పవన్ కుమార్ గురువు అవ్వడానికి. అలా కాకుండా మరొక 10-15 సంవత్సరాల్లోనే గురువులు అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గౌతమ్, కళ్యాణ్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా మరి గురువులు అవ్వడానికి తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించి వీరిని దేవునికి సమర్పించాలని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతూ, మీ అందరి తరపున, రవీంద్ర ఫాదర్ గారి తరపున మరొకసారి నూతన గురువులు ఫాదర్ పవన్ కుమార్ గారికి శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మనమందరము కూడా లేచి నిల్చుని విశ్వాస సంగ్రహాన్ని చెప్తాం. విశ్వాస సంగ్రహము. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరుని విశ్వసించున్నాను. అతని యొక్క ఏకసుతును మన యొక్క నాథుడైన యేసుక్రీస్తును విశ్వసించున్నాను. ఇతడు పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్య మరియమ్మ నుండి పుట్టెను. పోన్స్ పిలాతు అధికారంకు లోనే పాటుపడి స్లేవ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడును. పాతాళంలోకి దిగి 3వ నాడు చనిపోయిన వారి నుండి లేచును. పరలోకమునకు ఎక్కి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరుని కుడిపక్కన కూర్చుని ఉన్నారు. అక్కడి నుండి జీవించు వాళ్ళకును చనిపోయిన వాళ్ళకును తీర్చేటుకు వచ్చును. పవిత్రాత్మను విశ్వసించున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను పునీతులు వారి సంబంధ ప్రయోజనం నివసించున్నాను. పాపం నమన్యం నివసించున్నాను. ఉత్థానం నివసించున్నాను. నిత్య జీవం నివసించున్నాను. విశ్వాసుల ప్రార్థన. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వర, ప్రేమమయుడైన తండ్రి, యావత్ తిరుసభను పరిపాలిస్తున్న నూతనంగా ఎన్నికైన 14వ వాలియో పోపు గారి కోసము, వారి యొక్క పరిపాలన కోసము ప్రార్థన చేస్తున్నాము. ప్రభా, మీరు నూతనంగా ఎన్నుకున్న ఆ యొక్క జగద్గురువును నిండుగా మెండుగా ఆశీర్వదించి యావత్ తిరుసభను ప్రభా ఒక దాటిలో నడిపించే గొప్ప బాధ్యతనిచ్చున్నారు. అదేవిధంగా బిడ్డను దీవించి నడిపించే శక్తిని, ఆత్మీయ వరాలను, జ్ఞాన వరాలను ప్రసాదించమని పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠవాసులను, కన్యాస్త్రీలను ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ఆశీర్వదించమని ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా, రాజకీయ వ్యవస్థ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాము. వారందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రభా, స్వార్థ బుద్ధితో కాకుండా నిస్వార్థముతో ప్రగత బుద్ధి కోసము పాటుపడేటట్లు వారిని నడిపించమని ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ మా దేవా, ఈ మధ్యకాలంలో యుద్ధాలు చాలా ఎక్కువవి. మారణకాండ, ఎంతోమంది ప్రభా మరణిస్తూ ఉన్నారు. ప్రభా, శాంతికి ప్రభా నిలువెత్తు అయిన యేసు ప్రభు బాటలో మేమందరం నడిచే భాగ్యాన్ని దయచేయమని ప్రభా, భారతదేశము పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగే ఆ యొక్క యుద్ధాలను ప్రభా సద్దుమణిగించి అందరము కూడా ఐక్యంగా జీవించే భాగ్యాన్ని దయచేయమని ఓ ప్రభా మా ప్రార్థన ఆలకించండి.
ఓ మా దేవ, ఈరోజు పట్టణాల ద్వారా యేసు ప్రభు మంచి కాపరి ఆ యొక్క కాపరి బాధ్యతలను ప్రతి యాజకుడికి ఇస్తూ ఉన్నారు ప్రభా. మరి అటువంటి యాజక భాగ్యాన్ని నిన్నటి దినాన్న ప్రభా మీరు పవన్ కుమార్ గారికి ఇచ్చి ఉన్నారు. మరి ఫాదర్ పవన్ కుమార్ గారిని దీవించి ఆశీర్వదించి వారికి ఇచ్చిన ఆ కాపరి బాధ్యతను, ఆ యాజక బాధ్యతను ప్రభా 30దంతులుగా 60దంతులుగా 100దంతులుగా ప్రభా అతను ఆ యొక్క బాధ్యతలో ఫలించేటట్లు అతనికి అప్పగించిన మందను ప్రభా అతడు నడిపించే భాగ్యాన్ని దయచేయమని, వారికి కావలసిన ఆరోగ్యాన్ని దయచేయమని ప్రభా పవన్ కుమార్ గారిని ప్రభా నీ సేవకై సమర్పించిన తల్లిదండ్రులను బంధుమిత్రులను దీవించి ఆశీర్వదించమని, మరి ముఖ్యంగా నూతనంగా ఈ మధ్యకాలంలోనే ప్రభా గురువైన సునీల్ ఫాదర్ గారిని కూడా దీవించి ఆశీర్వదించమని, వారిని వారి కుటుంబ సభ్యులను వారికి అప్పగించబడుతున్న బాధ్యతలను నిర్వహించే భాగ్యాన్ని దయచేయమని ఓ ప్రభా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ మా దేవా, మీరు సంపాదించుకుని ప్రజలందరినీ దీవించమని ప్రభా వారికి ఉన్న అనారోగ్య సమస్యలను, ఆర్థిక ఇబ్బందులను ప్రభా ఇతర సమస్యలన్నిటినీ ప్రభా తొలగించి వారికి సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని, కుటుంబంలో ఐక్యతను, శాంతి సమాధానం దయచేయమని ఓ ప్రభా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ఒక్క క్షణం మౌనంగా ఉండి ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదం కోసం ప్రార్థన చేయండి. మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడున్న నూతన గురువుల కోసం ఒక చిన్న ప్రార్థన మనస్సులో ఆ దేవుణ్ణి వేడుకోనండి. ఈ మనవులన్నీ ప్రభు క్రీస్తు నామములో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. అందుకే కృతజ్ఞతార్చన
కృతజ్ఞతార్చన ప్రీతితో గైకొనుము దేవా సంప్రీతితో గైకొనుము దేవా నాయి ప్రేమ కానుక శ్రీకర శుభకర హితకర ప్రియకర శ్రీకర శుభకర హితకర ప్రియకర ఆదరించి దీవించి కృతజ్ఞతార్చన ప్రీతితో గైకొనుము దేవా నాయి ప్రేమ కానుక సంప్రీతితో గైకొనుము దేవా నాయి ప్రేమ కానుక Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. Let the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of His name, for our good and of all His holy church. Let us pray. O God, powerful and kindly ruler of days and seasons, look in mercy on the ministry given me by your grace, and through the power of this oblation, direct the hearts of priests and people to be so disposed that the obedience of the flock may never fail the shepherd, nor the care of the shepherd be lacking for the flock. Through Christ our Lord. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim you, O Lord, but in this time, above all, to laud you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. He never ceases to offer himself for us, but defends us and ever pleads our cause before you. He is the sacrificial victim who dies no more, the Lamb once slain, who lives forever. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exults in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Hosanna, 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 Maholatulu. Hosanna, 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 Maholatulu. Devani namamu, unnata namamu, కృతజ్ఞతాస్తుతులు. Hosanna, Maholatulu. కీర్తి రాజుకే, కీర్తి రాజుకే. దేవని నామము, ఉన్నత నామము, కృతజ్ఞతాస్తుతులు నీకే.
are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed, he entered willingly into his passion. He took the bread, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered together by the Holy Spirit. Remember, Lord, remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo XIV, our Pope, and Urumalabala, our Archbishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her holy spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the
and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, O Lord, we pray, from every evil. Generously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and saved from all distress, as we await the blessed hope and coming of our Savior Jesus Christ. The kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter into my room, but only say the word, and my soul shall be healed. Even though
విందు, ఇది అమరలోక విందు. దివ్యమైన విందు, ఇది దైవసుతుని విందు. ద్రాక్షావల్లిని నేనే, మీరు నా రెమ్మలు, నేను లేక మీరు ఫలింపజాలరు. ద్రాక్షావల్లిని నేనే, మీరు నాకు రెమ్మలు, నేను లేక మీరు ఫలింపజాలరు. నాతో ఉంటే మీరు నిత్యము జీవితురు, నాతో ఉంటే మీరు నిత్యము జీవితురు అని ప్రేమతో పలికిన ప్రభుని ప్రేమ విందు. మన ప్రేమతో పలికిన ప్రభుని ప్రేమ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తిన సరులు ఈ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తిన సరులు ఈ విందు, ఈ విందు.
ఈరోజు పాస్కా 4వ ఆదివారము. ఈ వారంలో వచ్చేటువంటి పునీతులు 12th మండే సెయింట్స్ నెరెవియోస్, అషెల్లెస్ అండ్ డొమిటిల్లా, and also Saint Pancras. 13th Tuesday, Our Lady of Fatima, and also Saint Mary Dominica Mazzarello. 14th Wednesday, Saint Matthias, Apostle and Martyr. 15th Thursday, Saint Peter and Dionysia. 16th Friday, Saint Simon Stock. 17th Saturday, Saint Pascal Bailon. క్రీస్తునాథుని అందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, నిన్నటి గురు పట్టాభిషేకం అంత ఘనంగా చక్కగా ప్రశాంతంగా జరగడానికి మొట్టమొదట మనమందరము కూడా దేవునికి వందనాలు చెప్పుకుందాం. మీరు చక్కటి వాతావరణాన్ని ఇచ్చారు, ఎటువంటి ఆటంకం లేక గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. లాస్ట్ 2 days కూడా చాలా టెన్షన్లో ఉన్నాను, ఏం చేయాలి, వర్షం పడితే మనకు వీ హ్యావ్ నో అదర్ గో అని చెప్పి మధ్యలో ఉరుములు, చిన్న చిన్న మెరుపులు అవి వచ్చాయి. మీరు చూసారు లేదు, గమనించారు లేదో. సో చాలా టెన్షన్లో ఉన్నాం, కానీ బట్ ఇది దేవుని యొక్క కార్యం. ఆ దేవుడు అలాగా దాన్ని ఆపి నడిపించారు. సో దేవునికి వందనాలు చెప్పుకుందాం. అదే విధంగా 25 సంవత్సరాల తర్వాత, ఆఫ్టర్ లాంగ్ వెయిటింగ్, వీ హ్యావ్ ఎ ప్రీస్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ ప్యారిష్. అండ్ మనమందరము సంతోషించవలసినటువంటి విషయం. సో ఆ యొక్క గురు పట్టాభిషేకం రోజు ఒక్కరు కాదు, ఇద్దరు కాదు. మీరు గమనించారు లేదో, నేను ఓన్లీ వాట్సాప్లో మీ మెసేజ్లు పెట్టాను, మీటింగ్లు కూడా పెట్టలేదు. కానీ మీరందరూ ఫాదర్ పవన్, మీ యొక్క ఆర్డినేషన్ అంత చక్కగా జరిగిందంటే కారణం అదిగో ఈ మా ప్రజలు. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి, ఒకరినొకరిని అభినందించుకుందాం. చాలా చక్కగా ఇచ్చినటువంటి బాధ్యతను నేను అనుకున్న దానికంటే ఘనంగా చేశారు. కొంతమంది గ్రూప్లో లేకపోయినప్పటికీ వాలంటరీగా ముందుకు వచ్చి డెకరేషన్ అవనివ్వండి, లేదా ఫ్లెక్సీలు ఫిక్స్ చేయడం అయితేనేమి, కుర్చీలు అరేంజ్ చేయడం అయితేనే, ఇంకా అన్నిట్లో ఇట్స్ రియల్లీ మార్వలెస్ అండ్ వండర్ఫుల్. వచ్చిన ఫాదర్లు అందరూ కూడా అదే చెప్తున్నారు, చాలా బాగుంది మరి, బాగా అరేంజ్మెంట్స్ని చేసింది నేను కాదు. ఇట్స్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు యూ ఓన్లీ. మీ వల్ల నేను పేరు పొందుతున్నాను. సో అంచేత మీ అందరికీ నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. ఒకవేళ అంటే చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంది, మనం చెప్పాలి అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి గ్రూపుల్లో అందరూ బాగా పార్టిసిపేట్ చేశారు, బాగా చురుగ్గా పాల్గొని సహాయం చేశారు. మరి ముగ్గురు నలుగురు అయితే దే వెంట్ అవుట్ ఆఫ్ టైం టు సే ద ఫ్యాక్ట్. అంటే పేర్లు చెప్పకూడదు, కానీ నిద్రపోవడం లేదు వాళ్ళకి. నాకు తెలుసు ఈ ఎండలో ఆ వయసులో వెళ్ళడం రావడం చేయడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. మనం అనేసుకుంటాం, కొంతమంది ఫాదర్ గారు ఎప్పుడు వాళ్ళనే ఎంకరేజ్ చేస్తున్న దే ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ వే. వాళ్ళకి భోజనం కూడా లేదు, చేయడానికి భోజనం లేక కాదు, తినడానికి టైం లేకుండా వాళ్ళు కష్టపడ్డారు. సో ఐఎమ్ రియల్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు దెమ్. దేవుడు తప్పకుండా వాళ్ళని దీవించాలని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. మరి మన చిన్న ఫాదర్ గారికి స్పెషల్గా మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఆయనే ఈ మధ్య నాకు చిన్న మోకాలు నొప్పి అవి ఉండడం వల్ల నేను అంటే బయట పనులన్నీ నేను చూసుకున్నాను, బట్ లోపల సింగింగ్ అవనివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా మిగతా ఏర్పాట్లు ఆయన చేశారు. సింగింగ్ వాజ్ ఎక్సలెంట్, చాలా బాగుంది. ఫాదర్లు అందరూ అదే చెప్పారు. మరి ఆయనకు బాగోపోయినా కూడా ముందుకు వెళ్ళి అవన్నీ చేశారు. ఫాదర్ గారికి కొద్దిగా గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. ఫాదర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ఈరోజు మనకి సంగీతం అందించడానికి మన విజయ్ అండ్ బృందం 2-3 రోజులు బట్టి వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ
మనకెంతో సహకరించారు. వారికి కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కూడా అభినందిద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి మన ఈ ఆనందంలో పాలు పంచుకోవడానికి ఇతర గ్రామాల నుండి, ఇతర విచారణ నుండి కూడా చాలామంది వచ్చారు. వారికి కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కూడా అభినందిద్దాం. మరి ఈ నూతన గురువుల్ని మనం అభినందించాలా వద్దా? అభినందించాలా వద్దా? అభినందించాలి. ఇది మన యొక్క బాధ్యత, మన యొక్క అదృష్టం. సో ఐ రిక్వెస్ట్ పవన్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్. పవన్ కొద్ది ముందుకు వెళ్ళండి ఫాదర్, వెళ్ళండి ఫాదర్, ముందుకు వెళ్ళండి. పవన్ గారిని అభినందించడానికి మన స్టాఫర్డ్ వేరింగ్ గారు, కమ్ ప్లీజ్ కమ్. అదే దండ గార్లెండ్. తర్వాత ఫాదర్ గారిని దుస్సాలువతో సన్మానించడానికి మన దేనమ్మ గారు అండ్ రేఖ, ప్లీజ్ కమ్. పట్టుకోండి, అక్కడే ఉండమ్మా. ఉంచండి. అండ్ మన ప్రవీణ్ గారు వచ్చి ఫాదర్ గారికి స్పెషల్ కమ్, దాన్ని ఏంటంటారు, తలపాగా. ఓకే, సో మన తెలుగు సాంప్రదాయము, ఉంచండి ఫాదర్ కొంతసేపు, అక్కడే ఉండండి. అలాగే నూతన గురువులు సునీల్ గారిని కూడా ప్లీజ్ కంప్లైంట్. సునీల్ గారికి దండ వేయడానికి సోలమన్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. అలాగే దొర్రాజు గారు, తర్వాత మన రాజా, ఇద్దరు రండమ్మా, రండి సార్. అలాగే ఉండండి. పరంజ్యోతి గారు ఒకసారి రండి అమ్మా, రండి. పరంజ్యోతి గారు మన నూతన గురువుకి ఆ యొక్క అది కమ్ అందించండి. ఫాదర్ మీరు కూడా పెట్టుకొని ఒకసారి ఫోటో తీయండి ఫాదర్, ఒకసారి పెట్టుకోండి ఫాదర్, ఇది మా అదృష్టం. సాల్వ్ అది చూడండి, మరి రాజస్థాన్ నుండి వచ్చినటువంటి రాకుమారులాగా ఉన్నారు. సో థ్యాంక్ యూ ఫాదర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. తర్వాత మరి మన వికార్ జనరల్, మన ఆత్మీయులు బాలా ఫాదర్ గారిని, ఫాదర్ ఉండండి వెళ్ళిపోకండి ఫాదర్, ఒక నిమిషం. ఇదిగా మన బాలా ఫాదర్ గారు వస్తున్నారు. బాలా ఫాదర్ గారు మన ఫాదర్స్ ఇద్దరిని కూడా సన్మానించబోతూ ఉన్నారు. అదే విధముగా బాలా ఫాదర్ గారు ఇప్పుడు సునీల్ ఫాదర్ గారిని సన్మానిస్తూ ఉన్నారు. బాలా ఫాదర్ గారిని అమ్మ అనిత రండమ్మ, అనిత గారు బొక్కేతో ఉండండి ఫాదర్, రండి రామ్మ, గబగబా పరిగెట్టుకుని రావాలి. మరి మన చక్కటి వాక్యాన్ని అందించినటువంటి ఫాదర్ గారిని మనం సన్మానించుకోబోతున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, తర్వాత వచ్చి మీరు కూర్చోండమ్మా. పెండ్లి ప్రకటన, సెయింట్ జోనా పార్క్ విచారణ, బాలాజీపేట గ్రామ కాపురస్తులు పారుపల్లి జేసురాజు జయమణిల కుమారుడు లీలా ప్రసాదుకును విశాఖపట్నంలోని అక్కైపాలెం శాలిగ్రామపురంలోని లూర్దుమాత విచారణ సొండి ప్రవీణ్ కుమార్ నిర్మల కుమార్తె రీనాకును జ్ఞాన వివాహం జరుప పెద్దలు నిశ్చయించిరి.
కావున ఎవరికైనా ఏ విధమైన ఆటంకంలో ఉన్న ఎడల సకాలం విచారం గురువులకు తెలియజేయవలసింది కోరుచున్నాం. ఇది 3వ ప్రకటన. ఈ పూజ అయిపోయిన తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ అందరికీ అరేంజ్ చేశారు. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వెళ్ళాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే నూతన గురువులు మీరందరూ చూశారు. నూతన గురువులు ఇద్దరి యొక్క హస్తాలను క్రిస్మా తైలముతో, పవిత్రమైన క్రిస్మా తైలముతో అభ్యంగనం చేశారు. ఆ చేతులను ఇంకా ఆ తడి ఆరకముందే మనం ముద్దు పెట్టుకున్నట్లయితే దేవుని యొక్క దేవుళ్ళు చక్కగా మనకు దొరుకుతాయి, గొప్పగా దొరికింది. అదృష్టం దొరకదు మనకి. నిన్న బిషప్ గారే స్వయంగా వాళ్ళ చేతులను ముద్దు పెట్టుకున్నారు. నిన్న మనకు ఆ ఛాన్స్ రాలేదు. ఈరోజు ఈ పూజ అయిపోయింది, చివరి ఆశీర్వాదం అయిపోయిన తర్వాత గురువులు ఇద్దరు కూడా ఇక్కడే ఉంటారు. మీరు ఆ యొక్క అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని వారి యొక్క హస్తాలను ముద్దు పెట్టుకొని ఆ తరువాత బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళండి. ఓకేనా? బ్రేక్ఫాస్ట్ అక్కడ మన షామియానాలో టెంట్లు ఏర్పాటు చేశారు, అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. సరిపడిగా ఉంది. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ విల్ బీ దేర్. ఆఫ్టర్ కిస్సింగ్ ప్లీజ్ గో అండ్ హ్యావ్. క్రీస్తునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నిన్నటి కార్యక్రమమే కానీ లేకపోతే ఈరోజు దివ్య బలి పూజే కానీ అన్నీ సజావుగా జరిగాయి. మరియు ఎంతో ఆనందదాయకంగా నేను వాటిని జరుపుకోగలిగాను అంటే దానికి ముఖ్య కారణం మన విచారణకర్తలు. కావున వారికి నేనేమి ఇచ్చేంత స్థాయిలో నేనైతే లేను, కానీ నా ప్రేమకు కానుకగా, అంటే నా ప్రేమకు చిహ్నంగా చిన్న సత్కారాన్ని చేయాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి మన విచారణకర్తలను ముందుకు రావాల్సిందిగా సవినయంగా మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. మరియు ఎంతో దూరం నుంచి ఈనాడు ఆదివారం అయినప్పటికీ కూడా, వారికి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా నా కోసం తన యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని వెచ్చించి శ్రమ అని అనుకోకుండా ఇక్కడి వరకు వేయించేసినటువంటి, మరియు మన కోసం ఈ యొక్క దివ్య వాక్యాన్ని చాలా ఘనంగా వివరించినటువంటి రెవరెండ్ ఫాదర్ బాలా గారిని, వికార్ జనరల్ ఏలూరుపేట వికార్ జనరల్ గారిని ముందుకు రావాల్సిందిగా సవినయంగా మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. మరియు నిన్నటి నుంచి కూడా ఆయన ఒంట్లో బాగోపోయినప్పటికీ నా కోసం తమ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని వెచ్చించి, మరియు పాటలు మనం చూసినట్లయితే పరలోక దేవదూతలు వచ్చి పాడాయా అన్నంత బాగా ఆ యొక్క గాయక బృందాన్ని నడిపించినటువంటి మన చిన్న ఫాదర్ గారైనటువంటి రెవరెండ్ ఫాదర్ కె ప్రభాకర్ గారిని ముందుకు రావాలని కోరుకుంటున్నాను.
నన్ను స్వయంగా తన తమ్ముళ్ళ భావించి ఈ పనులన్నీ కూడా ఆయనే దగ్గరుండి చూసుకున్నారు. లెక్సీల దగ్గర నుంచి కూడా చివరి క్షణం వరకు కూడా ఆయనే దగ్గరుండి అన్ని పనులు చూసుకొని క్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు ఎల్లప్పుడూ కూడా చిన్న ఫాదర్ గారికి కృతజ్ఞతలు ఉంటాయని తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను. మరియు నా స్నేహితుడు, నేను తనతో పాటే చదువుకున్నాను. 11 ఏళ్ళు మేమిద్దరం కలిసి చదువుకున్నాం. మైనర్ సెమినరీ దగ్గర నుంచి మేజర్ సెమినరీ డైగ్నేట్ వరకు ఇప్పటి వరకు కూడా మా యొక్క ఫ్రెండ్షిప్ అనేది అలాగే కొనసాగుతూ ఉంది. ఆయనకు ఎన్నో టాలెంట్లు ఉన్నాయి. ఈజ్ ఎ మ్యూజిషియన్, ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఆల్సో great speaker and orator, and I cordially welcome Reverend Father Sunil Jutuka. Let us pray. Almighty ever-living God, source and perfection of every virtue, grant, we pray, that by participation in this mystery, I may do what is right and preach what is true, so that by my deeds and by my words, I may offer to the faithful instruction in your grace. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Kindly bow your heads for God's blessings. May God, who by the resurrection of his only begotten Son was pleased to confer on you the gift of redemption and of adoption, give you gladness by his blessing. Amen. May he, by whose redeeming work you have received the gift of everlasting freedom, make you heirs to an eternal inheritance. Amen. And may you, who have already risen with Christ in baptism through faith, by living in a right manner on this earth, be united with him in the homeland of heaven. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father and the Son and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. దయచేసి ఒక గురువు ఇక్కడ ఉంటారు, ఇంకొక గురువు అక్కడ ఉంటారు. ఎందుకంటే మన స్థలం చిన్నది కాబట్టి మీరు వచ్చి ముద్దు పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. అక్కడికి వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయండి. సో ఫాదర్ ప్లీజ్ యూ దోస్ ఆర్ సిట్టింగ్ యువతల పక్క ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దయచేసి అవతలకు వచ్చి ముద్దు పెట్టుకొని అలా బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు.